خوشیوں کا پیغام لایا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ شمسوں کا میں اور تارے، شمسوں کا میں اور تارے، کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمسوں کا میں اور تارے، کیوں نہ ہو خوش آج سارے۔ ان سے تو نور پایا، ان سے تو نور پایا، پایا آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد آئے اختر وسیم احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ بابا امید میری تیرے کرم سے مولا، بابا امید میری تیرے کرم سے۔ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے ہنسی، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا، سب سے ہنسی، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ محمد حسین توفیق رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ پنجے تنگے ٹکڑوں پر، پنجے تنگے ٹکڑوں پر، خوشیاں سے پلتے ہیں۔ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہم چار یار۔ پنجے تنگے ٹکڑوں پر، خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لم یاتی نظری کافی نظری مثلی تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نظری کافی نظری مثلی تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاش توڑے سر سوئے تجھ کو شہر دوسرا جانا، جگراج کو تاش توڑے سر سوئے تجھ کو شہر دوسرا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا نہ ترزی میری نئے رنگ میرا، بس خامہ خام نوائے رضا نہ ترزی میری نئے رنگ میرا، ارشاد آہی بنا تھاکتا اس راہ پڑا جانا۔ آج پیدا ہوئے سید بیروبر، کفر تھرا گیا، بدگیرے ٹوٹ کر نور چھڑکا گیا، عرش سے فرش تک کر کے دیدار، کہنے لگی ار نظر آمد مصطفیٰ
مدنی مرحبا صلی اللہ. میرے آقا مدینے بلا لیجیے، میرے آقا مدینے بلا لیجیے. زغرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجیے، مدینہ بلا لیجیے. بڑی بے بسی گئے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوگی عمر ساری. مہدی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، منہار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، پیارے کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، داتا کی آمد، رسول کی آمد. یہ وہ آقا ہے جن کی بارگاہ میں اگر سے ادنا آتا تو اعلیٰ بن جاتا. یہ وہ آقا ہے جن کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے. یہ وہ آقا ہے جن کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے. یہ وہ آقا ہے جن کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آئے تو ذو النورین بن گئے. اور میرے عزیزات، ان کی بارگاہ میں حضرت علی آئے تو شیر خدا بن گئے. يا ريح صبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس ضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس ضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من ذاته نور الهدى من كفه بغر الهمم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم قرآنه برهان الله قرآنه برهان الله نسخ الأديان بدا إذ جاءنا سبحان اللہ سبحان اللہ. إذ جاءنا أحكامه كل صحف صار العدم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جہاں تمہارے لیے. دین میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جہاں تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں
होती थी उनको लोग कुछ पैसे दे दिया करते थे, तो वो बाजार जाकर 4-5 महीने का अनाज एक साथ खरीद कर ला लिया करती थी। तो एक बूढ़ी औरत घर से निकली और बाजार पहुंची। वहां पहुंचकर उसने 2 ठेले भरकर 5-6 महीने का अनाज खरीदा। अब बेचारी बूढ़ी औरत हाथ ए खुद में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से नबी ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका कि तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की वो अजीम तरीन शख्सियत है जिसकी नज़ीर अज़ल से आबाद तक मुमकिन नहीं। आप हर इंसान के लिए पैगाम निजात लेकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी, और हम इतने खुशकिस्मत है कि ये शहादत हमें बिन मांगे मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी के उम्मती में से हो। मेरे नबी तो टूटी चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरा नबी तो सादे लिबास में भी ज़ीशान नजर आते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती थे जिनके दम से दुनिया के हर कोने में उजाला फैला। मेरी नात पढ़ने से पहले आप सब दुरूद शरीफ पढ़े। तर नबी की सीरत आईना नहीं मिलता, दर बदर भटकते हम रास्ता नहीं मिलता। एतबार थे तो सुन लो झावालो, मुस्तफ़ा नहीं आते तो खुदा नहीं मिलता। कायनात में हो तो लाखों भी आए, या नबी मदद तो ये आपसे नहीं मिलता। माही रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। हाज़रीन महफिल, इस हस्ती की आमद हुई जिसके खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श और फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जल अगर ना होते तो कुछ भी ना होता, ना ये ज़मीन होती, ना आसमां होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते, ना हैवान होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस जहां में एक एहसान अजीम है। सदर आलिकार जब सफ़े हस्ती पर मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलब ख्वाल हूँ मौला। क्या नबी व रसूल मासूम होते हैं? इन्होंने बोला इनका माइक उधर से थोड़ा बंद है, लेकिन इन्होंने पहले बोला। चलें, जवाब दे दीजिए। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। दोज़ख के आग की तेजी दुनिया की आग की तेजी से कितनी ज्यादा है? माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। चले, और अगला सवाल है आपके लिए, याद रखिए। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? जी हाँ, 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
آپ کا جواب درست ہے. ابھی تک جو سوالات ہوئے تو دو ماشاءاللہ دونوں ایکول ہیں ابھی. اور آگے سوال کرتے ہیں. توجہ رکھنی ہے, جو پہلے لبیک کہے گا اس کو جواب کا موقع ملے گا. ابھی دونوں برابر پوائنٹ میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے, ایمان بڑا ہے یا عمل؟ آپ مائک اوپر رکھو. ایمان بڑا ہے. آپ اوپر رکھو مائک. جی جواب کیا ہے؟ ایمان بڑا ہے. سچ میں صحیح جواب ہے آپ کا؟ ایک بار سوچیں. پکا؟ اس بار بھی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کرنے والا انہوں نے بولا؟ جی سوال کیا ہے پہلے آپ نے سمجھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان رہے گا؟ پھر سے ایک بار جواب دیں. جی ہرگز نہیں. بالکل درست جواب دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تینوں تین پوائنٹ پر ہیں ماشاءاللہ. تینوں کے تین پوائنٹ ہوئے ہیں. ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے, ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پھر سے جواب دیجئے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت. کیا اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے؟ باقی اولیاء انبیاء کی عبادت کر سکتے ہیں؟ جی جی نہیں کر سکتے. جی نہیں. بعد میں انہوں نے بولا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا صحیح جواب تھا جو آپ نے دیا ہے وہی. ماشاءاللہ جو آپ نے جواب دیا صحیح وہی جواب ہے ماشاءاللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی, صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے. چاہے کوئی بھی ہو, نبی ہو, غوث ہو, ولی ہو, تاج الاولیاء ہو, خواجہ غریب نواز ہو, کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. پھر ان کی کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں, ان کو مانتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں ماشاءاللہ. گروپ اے کے پاس 4 پوائنٹ ہیں, گروپ بی کے پاس 3 پوائنٹ ہیں. آگے چلیے اب اگلا سوال اور دیکھتے ہیں کہ کون اس سوال کا صحیح جواب دے سکتا ہے. سوال ہے, کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ آپ لے کے کیوں کھڑے بیٹے؟ آپ خاموش کھڑے. چلے گروپ اے میں جواب. جی ضرور ہوگا. کیا اللہ کا جنت میں دیدار ہوگا؟ ضرور ہوگا. جب وہ تو دیدار ہوگا جنت میں. ضرور ہوگا. پکا؟ پکا. اور دنیا میں نہیں. سوچ کے بتائیے, جی ہاں. ورنہ پوائنٹ جا سکتے ہیں آپ کے. اگر ان کو موقع دے دیا گیا تو یاد رکھیے گا, اگر انہوں نے جواب دے دیا تو آپ کا 1 پوائنٹ مائنس ہوگا اور ان کو 1 پوائنٹ زیادہ ملے گا. آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. گروپ اے کے 5 پوائنٹ, گروپ بی کے 3 پوائنٹ ہیں. دیکھتے ہیں آگے کون جاتا ہے. 2 سوال ایک ساتھ کروں گا اور 2 جواب آپ کو ایک ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو ٹف کرتے ہیں کہ کیا بدعت کی قسمیں ہیں اور ہیں تو کتنی ہیں اور کون کون سی؟ بتائیے بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں وہ بتائیے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں, بدعت سنہ اور بدعت سیاح, اور بدعت سیاح گمراہی ہے. آپ کا جواب یہی ہے؟ جی. ایک بار اور غور کیجئے ورنہ ابھی ان کو موقع مل جائے گا. آپ لوگ توجہ میں لگائیں گے. بدعت کی 2 قسمیں اور کون کون سی؟ یہاں آپ سے تھوڑی چوک ہو رہی ہے. بدعت حسنہ, بولیے. دوسرا بدعت سیاح اور بدعت سیاح گمراہی ہے. کیا آپ نے درست جواب دیا ہے؟ جی. سوچ لیجئے کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے. جواب یہی ہے اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جواب یہی ہے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں. قرآن کریم میں
सवाल पूरा होने दो बेटे। अब चलो जवाब दो, मैंने क्या पूछना चाहा? 114 सूरतें। मैंने वो सवाल ही नहीं किया। सवाल सुनिए, कम से कम 80% सवाल हो जाए, ठीक है? 80%। कुरान करीम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम आए हैं? अब आप लोग फैसला कीजिए। नहीं, ऐसा है, दौराने सवाल नहीं होगा। कुरान करीम में सूरतों के नाम किसने लिखे? इन्होंने बोला, ग्रुप बी ने बोला 114 सूरतें। गलत है। हुज्जत बिन यूसुफ। तवज्जो से, ऐसा नहीं, ये तो गोया आप जो है ना गलत कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। आप नंबर बटोरने के लिए आपका मौका इनको मिलेगा, आप जवाब दीजिए। हुज्जत बिन यूसुफ। हुज्जत बिन यूसुफ। कंपटीशन का मतलब यही है कि आप सवाल भी बराबर समझिए, ठीक है? अब आपने जवाब गलत दिया और बाद में बोल रहे मैंने सवाल बराबर नहीं सुना, तो गलत है ना? गलत है कि नहीं है? फिर चलिए ठीक है, इसकी वजह से मैं आपके साथ रियायत ये करूंगा कि आपका पॉइंट माइनस नहीं करूंगा, आपके 4 ही पॉइंट रहेंगे, 1 पॉइंट इनके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आपके इनके हो गए 6 पॉइंट और आपके हो गए 4 पॉइंट। कुरान मजीद में आप सबको ये अच्छी बात है, सब सवाल करेंगे कि कुरान मजीद में जो सूरतों के नाम लिखे गए, जो तरतीब दी गई है, वो हुज्जाज बिन यूसुफ ने की है। अगरचे ये जालिम बादशाह था, मगर उसने ये एक अच्छा काम किया है। बहुत इंफॉर्मेटिव सवाल है सबके लिए। मक्का में सबसे आखिरी कौन सी सूरत नाज़िल हुई? ग्रुप 1 ने पहले लब्बैक कहा। मक्का में सबसे आखिरी सूरत कौन सी नाज़िल हुई? सूरह बकरा। फिर से जवाब दीजिए। सूरह मोमिनून। जी, सूरह मोमिनून। फिर से सही दजवाब दीजिए, सूरह वरना हो सकता है इस बार आपके पॉइंट माइनस होकर इनको चले जाएं। सूरह मोमिनून। सही कह रहे हैं आप, सोच लीजिए। आपका जवाब इस वक्त एक बार फिर से सही हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ग्रुप ए के पास 7 पॉइंट है, ग्रुप बी के पास 4 पॉइंट है। कौन सी सूरत नाजिल हुई? जी, ग्रुप बी ने पहले लब्बैक कहा। जवाब? सूरह बकरा। सोच कर बताएं। जी यही है, सूरह बकरा। पक्का? सोच लें, आपके 4 ही पॉइंट हैं, वो भी माइनस हो सकते हैं। सोच लीजिए, आपको वो भी माइनस हो सकते हैं। सूरह बकरा है, सही है। सिर्फ आपके पास 5 सेकंड है। सूरह बकरा। पक्का? सच में? अल्हम्दुलिल्लाह वही है। ग्रुप बी के 4 पॉइंट हैं और इस बार जो उन्होंने जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। ग्रुप बी के 5 पॉइंट हुए हैं, ग्रुप ए के 7 पॉइंट हुए हैं, 2 पॉइंट से अभी भी पीछे हैं। आखिरी सवाल, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी? सूरह अल कौसर। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। तो सवाल लो जवाब का सिलसिला खत्म होता है। अब ग्रुप बी के पास 6 पॉइंट है और ग्रुप ए के पास 7 पॉइंट है। इस एतबार से सब पर वाज़ेह है कि कौन सा ग्रुप पहला नंबर है, कौन सा ग्रुप दूसरा नंबर है। ग्रुप बी वालों ने भी माशाअल्लाह बहुत कोशिश की, जवाब इनको भी सब मालूम है, ग्रुप ए वालों की भी जवाब सब मालूम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि लब्बैक कहने में कोई पहले आया, कोई बाद में आया। क्विज कॉम्पिटिशन्स का यही एक रूल होता है कि जो पहले बेल बजाएगा या जो पहले लब्बैक कहेगा या जो पहले डेस्क ठोकेगा वही पहले जवाब देगा, पॉइंट उसी को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट कम ज़्यादा हुआ है वो सिर्फ लब्बैक कहने की वजह से कम ज़्यादा हुआ है, वरना माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत भरपूर तैयारी की थी। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए।
अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जितने बच्चे हैं और जितने बड़े हैं सब दुरूद पाक में शामिल हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई का या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, पुरनूर की आमद, ज़र-ज़ोर से बोलो मरहबा। आका की आमद मरहा, मलजा की आमद मरहा, मावा की आमद मरहा, यासी की आमद मरहा। सरकार की आमद, मंठार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद मरहा, हुजूर की आमद मरहा, नासिर की आमद, ताहिर की आमद मरहा, अव्वल की आमद मरहा, जय्यद की आमद मरहा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सारी चीज़ें सबकी हैं, मगर याद रखिए दो तीन बातें उसूली में पहले ज़िक्र कर देता हूँ। तो जब वो उसूली बात हम सुनेंगे तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में कुछ अगर बाद में सवालात पैदा होने वाले हों तो वो ख़त्म हो जाएंगे। याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इन बच्चों में चाहे वो मदरसे में हों चाहे वो महल्ले के बच्चे हों, हम दो चार लोग जो यहाँ पे मतलब नाम मुतय्यन करने बैठे थे, इनमें हमारा कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई घर का बच्चा नहीं है। जिन्होंने तीसरा नंबर हासिल किया है तो इन्होंने नात खानी में 3rd पोजीशन हासिल की है। नात खानी में इसको नहीं कहेंगे बल्कि मदरसे के स्टूडेंट्स में इन्होंने जो किरदार अदा किया उस किरदार के एतबार से इन्होंने 3रा पोजीशन हासिल किया है। मैं हमारे हाजी परवेज बाबू साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं और हमारे इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई कराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नात खानी में दूसरी पोजीशन जो 2nd नंबर आए हैं, सैयद सिबतैन वल सैयद रईस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। जो हर साल इस महफिल का एहतमाम करते हैं तो इस एहतमाम करने में जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है
वो हमारे इस प्रोग्राम के मुआविन और ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, हमारी मुराद उनसे जनाब मुदस्सिर साहब, जनाब हाजी इमरान साहब और जितने भी साहब हैं उन तमाम ग्रुप वाले साहिबान से गुजारिश है वो सामने तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला सबको साथ दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। सलाम भाई, सलाम भाई। हाँ, हमारे सलाम भाई जो बहुत जो है इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए रहते हैं और इस प्रोग्राम और इस सेटअप को तैयार करने में उनका काफ़ी जो है रोल होता है माशाअल्लाह। तो हम गुजारिश करेंगे स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे सलाम भाई तशरीफ़ लाइए माशाअल्लाह। सलाम भाई जहाँ कहीं भी हों तशरीफ़ लाएं, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिंदाबाद। देखिए, तकरीर में मदरसे के एक बच्ची ने पहली पोजीशन हासिल की है। तो अब मसला ये है कि जिस बच्ची ने तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की है और जिस बच्चे ने नात में पहली पोजीशन हासिल की है, दोनों एक ही घर के हैं और इत्तेफाक ये कि दोनों सगे भाई बहन हैं माशाअल्लाह। जिन्होंने पहली पोजीशन नात में हासिल की है और जिन्होंने पहली पोजीशन तकरीर में हासिल की है, दोनों एक ही घर के हैं, सगे भाई बहन हैं। तो मदरसे की तरफ से जिन्होंने नात में सबसे पहली पोजीशन हासिल की है, मैं उनका नाम पुकारना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ। जो पहली पोजीशन हासिल की है जिन्होंने नात में, उनका नाम है मोहम्मद हसनैन तौफीक रज़ा। सुभान अल्लाह, मोहम्मद हसनैन तौफीक रज़ा। और जिन्होंने तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की है, इनकी बड़ी बहन अशरा कौसर तौफीक रज़ा। माशाअल्लाह। तो ये कंपास बॉक्स एक और दे दो भाई। हाँ माशाअल्लाह जी, मुदस्सिर भाई हाथ लगा दीजिए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये हमारा सेक्शन 1 यानी मदरसे के तलबा का मसला हो गया। अब आइए जो महल्ले में जो मसला था, और महल्ले का मसला बड़ा होता है, मामला क्या हुआ आसिफ भाई? देखिए अभी भी माहिरा को अलग दे ट्रॉफी और एक नहीं यार, जिसने पढ़ा उसको दो ना, जिसने पढ़ा जो नहीं फर्स्ट है ही, तो फर्स्ट है मेरे को छोड़ तुमने नहीं छोड़े हाजी साहब यहाँ पे। तो मोहल्ले में अगर देखा जाए तो नात खानी में एक ही प्राइज रखी गई है, जिसको आप फर्स्ट कहिए, सेकंड कहिए या थर्ड कहिए, ठीक है, एक ही प्राइज है नात पढ़ने में। और वो जिनको ये प्राइज दी जाएगी, जिसको आप कह लीजिए फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने हासिल की है नात खानी में, उनका नाम है मोहम्मद हसनैन वल्द वसीम अहमद। जो है इनकी ट्रॉफी इनके सुपुर्द कीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने थर्ड प्राइज तकरीर में हासिल की है, उनका नाम है गौसिया मोहम्मद इकबाल। मैं जनाब मस्जिद के नायब सदर हमारे जनाब शारिक साहब को से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाइए और इनकी हौसला अफजाई कीजिए। जी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। फर्स्ट पोजीशन तकरीर में 2 लोगों ने हासिल की है, इत्तेफाक से ये भी एक ही घर के बच्चे हैं। पहली प्राइज यानी तकरीर में जिन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल की है, उनका नाम है जनाब उज़ैर खान वल इमरान खान और माहिरा फातिमा बिनते समीर खान। सुभान अल्लाह। तो दोनों एक घर से हैं, दिल भी एक है, तो ट्रॉफी भी एक है। माशाअल्लाह, दोनों को अल्लाह सलामत रखे। बस आप दोनों लड़ना मत। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
منٹھار کی آمد، سوڑے کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، پیارے کی آمد، سوڑے کی آمد۔ محمد ایان سبحان انصر بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ پڑھا ہوا ہے، ہاں بس دیتے جائیے چہرہ دیکھ کر۔ ماہ نور عبد الشاہد، ماہ نور عبد الشاہد، معظم محفوظ، معظم محفوظ، معظم محفوظ، ہینا آفرین نسیم انصاری، ہینا آفرین نسیم انصاری، ہینا آفرین نسیم انصاری۔ علاء الدین محمد دلشاد، علاء الدین محمد دلشاد، علاء الدین محمد دلشاد۔ سکینہ پروین افتخار احمد، سکینہ پروین افتخار احمد، احسار افتخار احمد، احسار افتخار احمد۔ حسرت بانو اسرافیل انصاری، محمد حسنین سبحانی انصاری، اختر وسیم احمد، محمد معاذ نیاز احمد۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے نا، ہاں تو میری غلطی نہیں ہے صاحب، عشاء کے فوراً بعد شروع کرنا تھا، ہاں لنگر بھی تھا۔ اب یہ جو ہے یہ محمد ایان مظہر انصاری صاحب